حکمراں خاندان JIT سے نکلا، نیب میں اٹکا۔ سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد نیب کا بڑا قدم۔ نواز شریف اور ان کے بچوں اور اسحاق ڈار کے خلاف 4 ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری۔ تحقیقات میں FIA سے بھی مدد لینے کا فیصلہ۔ ستمبر کے آخر میں یا اگست کے آخر میں یا اس 1 مہینے کے اندر انتخاب ہو جائیں گے۔ گھر کے بھیدی نے پھر لنکا ڈھا دی۔ ملتان کے باغی کا ایک بار پھر کپتان پر سازش کا الزام۔ عمران نے کہا تھا تصدق جیلانی کے بعد آنے والے ججز پارلیمنٹ توڑ دیں گے، ٹیکنوکریٹ حکومت کے بعد ہماری حکومت آئے گی۔ جاوید ہاشمی کا عمران خان کو حلفاً تردید کا چیلنج۔ نواز شریف کی نااہلی کے عدالتی فیصلے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ چلتی ہوئی گورنمنٹوں کو نکالنے کے لیے اتنا کمزور ججمنٹ جس کو پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، کون ہوگا ملک کا 21واں وزیر اعظم؟ کل فیصلہ ہو جائے گا۔ جوڑ توڑ جاری، JUI کا شاہد خاقان عباسی کی حمایت کا اعلان۔ نون لیگی امیدوار کے کاغذات نامزدگی پر شیخ رشید کے اعتراضات مسترد۔ شاہد خاقان کہتے ہیں پیناما فیصلے سے پہلے والی پالیسیاں جاری رہیں گی۔ جی بالکل، جو جمعے کو 11:15 بجے تک پالیسیز تھیں، جو حکومت تھی، انشاءاللہ وہی کنٹینیو کرے گی اور ملک کو کنٹینیوٹی دے گی اس سارے معاملے۔ کیبنٹ کا بھی ڈسکشن ہونی ہے، یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اختلافات کا شکار۔ وزیر اعظم کے لیے متفقہ امیدوار کی نامزدگی کے معاملے پر بلائی گئی بیٹھک بے نتیجہ ختم۔ کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ شیخ رشید اور خورشید شاہ سمیت اپوزیشن کے 5 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ PTI کی اتحادی جماعت اسلامی کے امیدوار بھی دوڑ میں شامل۔ نے شیخ رشید کا نام دے دیا ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنی جلدی، باوجود اس کے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، رابطہ ہوا تھا۔ عمران خان نے جلد بازی میں شیخ رشید کا نام دے دیا۔ PTI والے کپتان کو سیاست سمجھائیں، خورشید شاہ کا مشورہ۔ سعید غنی کہتے ہیں آصف زرداری کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے عمران کا نمبر ہے۔ جس 62-63 کے وہ پہلے خلاف تھے، آج اس کے سب سے بڑے حامی ہیں، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب خود بھی اس 62-63 کے مطابق کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ شاہ محمود قریشی بولے پیناما کیس میں شیخ رشید نے نواز شریف کے خلاف سیاسی اور قانونی جنگ لڑی۔ خواہش، کوشش اور میری آرزو یہ ہوگی کہ اپوزیشن ایک متفقہ امیدوار لانے میں کامیاب ہو۔ وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دیں گے اور ان کو کامیاب بنائیں گے، اور اس مشکل وقت میں ہم اپنے اتحادیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مشکل وقت میں اتحادیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کل بھی حکومت کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ کسی دھمکی سے پہلے ڈرے، نہ اب ڈریں گے۔ گدلے دامن والے ہم پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لفظی وار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ الیکشن کمیشن غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق معاملات دیکھ سکتا ہے۔ ہر سیاسی جماعت فنڈنگ کے ذرائع بتانے کی پابند ہے۔ عمران خان نااہلی کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس فیصل عرب نے کہا تحریک انصاف خود کو الزامات سے پاک کرے۔ PTI وکیل کی معاملے پر کمیشن بنانے کی استدعا۔ عمران خان کی جانب سے عدالت میں پیش کردہ دستاویزات جعلی اور فراڈ ہیں۔ لیگی رہنما آصف کرمانی کی شعلہ بیانی۔ طلال چودھری کی نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ ہمارے ساتھ انصاف ہو، ہمیں دھکا نہ دیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ دانیال عزیز بولے عمران جس کو چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے، اب اسے وزیر اعظم کا امیدوار بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے تمام دستاویزات جمع کرا دی۔ نون لیگ اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے۔
پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق کا ترکی با ترکی جواب۔ اندھیرے میں پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے خلا نظر آ جائے۔ بابر اعوان بولے شہباز شریف کے ہاتھوں پر ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا خون ہے، چور کے جانے کے بعد بڑا چور نہیں آئے گا۔ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے اور کشمیر کے پاکستان کے رشتے بڑے نازک ہیں۔ یہ بہت ایک کچا دھاگا ہے، یہ جس کو ہم نے پکا کیا۔ وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو جائے، توہین برداشت نہیں کر سکتا، اگر کوئی غلط بات کی ہے تو میری گردن اڑا دیں، بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر عمران خان پر برس پڑے، کہا عمران کے نئے پاکستان کو نہیں مانتا، کپتان کو آزاد کشمیر آ کر احتجاج کرنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ سابق آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا کو احاطۂ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے دوہری شہریت کے مقدمے میں اختر رانا کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ لاہور میں ایک اور گھریلو ملازمہ تشدد کا شکار، سمن آباد میں پلیٹ ٹوٹنے پر مالکن کا پارا ہائی، 14 سالہ ملازمہ پر کرکٹ بیٹ اور راڈ سے مبینہ تشدد، بہن کی درخواست پر ملازمہ بازیاب، طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ایئرپورٹ حملہ کیس کی سماعت، عدالت نے کالعدم تنظیم کے 3 ملزمان کی 10-10 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی، ملزمان کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں تو رہا کیا جائے، عدالت کا حکم۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، گاڑی سے 2000 کلو گرام بارودی مواد برآمد، آئی ایس پی آر کے مطابق 2 مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بلوچستان میں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا مطالبات کے حق میں پہیہ جام، سپلائی بند ہونے سے صوبے میں پیٹرول کی قلت کا خدشہ۔ کراچی میں گرو مندر، صدر، لیاقت آباد سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ ہمارے آج کے بلیٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آئین کیسے ٹوٹ جائے گا، وہ سپریم کورٹ والے ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے، پارلیمنٹ کو، سپریم کورٹ اپنی حکومت بنائے گی۔ میں نے کہا وہ جوڈیشل مارشل لا ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ بنائے گی، وہ 3 مہینے بیٹھیں گے۔ یہ میں ہر بات ایک ایک لفظ کا حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں اعتراضات کو اور ہم نے کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ داخل نہیں کیا۔ جناب خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دیں گے اور ان کو کامیاب بنائیں گے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک آن ریکارڈ ہوں کہ میں اس اپوزیشن کے اتحاد کو توڑنے نہیں دے رہا۔ ہماری خواہش، کوشش اور میری آرزو یہ ہوگی کہ اپوزیشن ایک متفقہ امیدوار لانے میں کامیاب ہو جائے۔ مجھے سوچنا پڑے گا باسط کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑا۔ یہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں تمہیں اس کے بعد مظاہرے کرنے چاہیے آدمی کے طرف۔ کہتا ہے اس کے گھر کے ساتھ مظاہرہ کرو، آؤ نا میں تمہاری میں دیکھوں تھا کون کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اب زرداری کی باری کیسے آئے گی، خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ کیسے ہو گیا اور ایل پی جی کتنی مہنگی ہو گئی، اس سب کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری۔ اور ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ پیناما پیپرز کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ نیب نے نواز شریف، ان کے بچوں اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف 4 ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद नैब का बड़ा फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया कि शरीफ खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज के खिलाफ 4 मुख्तलिफ इशूज पर रेफरेंस दायर किए जाएंगे। शरीफ फैमिली और दीगर अफराद के खिलाफ ये रेफरेंसेज JIT मवाद की बुनियाद पर दायर होंगे। तहकीकात में नैब और FIA से भी मदद मांगी जाएगी। पहला रेफरेंस शरीफ खानदान लंदन फ्लैट से मुताल्लिक होगा। दूसरा रेफरेंस अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल कंपनी के बारे में होगा। तीसरा रेफरेंस उन 16 कंपनियों से मुताल्लिक होगा जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 9 में किया गया है। चौथा रेफरेंस साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जाम पर दायर होगा। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस का फैसला करते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के अलावा नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ 6 हफ्तों के अंदर नैब अदालत में रेफरेंस दायर करने और 6 माह में इन रेफरेंसेस पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक जज इस सारे अमल की निगरानी करेगा। जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जावेद हाशमी का, जिनका कहना है कि इमरान खान ने यह कहा था कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बाद आने वाले जजेस पार्लियामेंट तोड़ देंगे और टेक्नोक्रेट हुकूमत के बाद हमारी हुकूमत कायम होगी। जावेद हाशमी ने इमरान खान को हल्फन तरदीद का चैलेंज भी दे दिया और नवाज शरीफ की नाअहली के अदालती फैसले पर भी सवालात उठा दिए। इमरान खान ने कहा कि आइन कैसे टूट जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट वाले ही खुद असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट अपनी हुकूमत बनाएगी। मैंने कहा वो जुडिशल मार्शल लॉ होगा। उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना देंगे, महीने या 1.5 महीने के अंदर, सितंबर के आखिर में या अगस्त के आखिर में या इस 1 महीने के अंदर इंतखाब हो जाएंगे और उस इंतखाबात में हुकूमत अब हमारी बन जाएगी, क्योंकि मुकाबले में कोई आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। मैं खौफजदा था, परेशान हूँ कि चलती हुई गवर्नमेंटों को निकालने के लिए इतना कमज़ोर जजमेंट जिसको पूरी दुनिया थू थू कर रही है, कि सुप्रीम कोर्ट मुझको बुला ले या कोर्ट मार्शल किया जाए। 2014 की साजिश का, और उसमें भी मेरा भी कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। सिविलियन का आजकल हो सकता है। इमरान खान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सियासत वो कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। 2014 में इशू क्या था? धांधली धांधली धांधली। RT के अंदर बैठते थे तो कहते थे कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान एक किसी कुव्वत के आलाकार बन के तुम्हारा कद नहीं बढ़ेगा। हमारी पार्टी ने 4 बंदे हैं मेरे सामने का, आपसे काम ले लेते हैं, आपको देते कुछ नहीं है। मुशर्रफ ने भी काम ले लिया, देते कुछ नहीं है, तो अब ये काम मत करो। इल्जामात का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन के 5 अरकान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। शाहिद खाकान का कोई कवरिंग उम्मीदवार नहीं। अपोजिशन के 5 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेख रशीद अहमद और पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह उम्मीदवार होंगे। नवीद कमर कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। MKM पाकिस्तान की किश्वर जहरा और जमात इस्लामी के तारिकुल्लाह ने भी कागजात जमा करवाए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने जांच पड़ताल के बाद कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वोटिंग से पहले तक वापस ले सकते हैं। वजीर आजम बनने के लिए 172 अरकान के वोट दरकार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कौमी असम्बली में 188 मेंबरान मौजूद हैं और इत्तेहादी जमातों के अरकान मिलाकर
मुस्लिम लीग नून को ऐवान में 214 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नून लीग ही हुकूमत बनाएगी और पॉलिसियां भी नवाज शरीफ की ही जारी रहेंगी। उधर फजलुर रहमान ने भी शाहिद खाकान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नए वजीर आजम को भारी अक्सरियत में मुंतखब कराने के लिए मुस्लिम लीग नून की कोशिशों को पहली कामयाबी मिली। जमीयत उलमा इस्लाम फे की मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने शाहिद खाकान की हिमायत का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली में जनाब खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम के इंतखाब में वोट देंगे और उनको कामयाब बनाएंगे और इस मुश्किल वक्त में हम अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। कौमी असम्बली में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी फतह को यकीनी करार दिया। कैबिनेट का भी डिस्कशन होनी है, ये पार्टी फैसला करती है। हम वेलकम करते हैं एतराज़ात को और हमने कोई कवरिंग कैंडिडेट दाखिल नहीं किया, तो हमें पूरा एतमाद है कि हिज़्ब इक़्तिदार ने दीगर जमातों से भी राब्ते किए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी की हिमायत की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, अगर अपोजिशन की बात करें तो वो अभी तक किसी भी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक करने में नाकाम रही है और उसके 5 अरकान मैदान में हैं। खुर्शीद शाह को उम्मीद है कि जल्द किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ सारी अपोजिशन मुत्तफिक नजर आती थी, लेकिन अब वज़ारत उज़्मा के लिए सिर्फ उम्मीदवार की नामजदगी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा है। अपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह अपोजिशन इत्तेहाद कायम रखने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैं उस अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ने नहीं दे रहा। अब ये तो उसकी जमात का काम है कि वो अपने लीडर को बताए कि सियासत क्या होती है। अकेले कितना भी ताकतवर वो नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शेख रशीद को तो अपनी नामजदगी का पता तक नहीं था। शेख रशीद अहमद साहब वो पटिशनर थे और जिस पटिशन को पजीराई मिली, तो आइए हम क्यों न मिलकर उस शख्सियत को जिसने सियासी जंग भी लड़ी और जिसने कानूनी जंग भी लड़ी, उसको ये एजाज दें कि वो हमारी ऑपोजिशन का मुत्तफिका उम्मीदवार हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि वजीर आजम के इंतखाब के संजीदा मामले को तहरीक इंसाफ ने मजाक बनाकर रख दिया है। वजीर आजम का इंतखाब होना है और इमरान खान ने इतना इनफॉर्मली और इतना कैजुअली जो है इस चीज़ को लिया है कि उन्होंने बस मजाकन जो है किसी को उम्मीदवार बना दिया है ताकि वो तकरीर करे और जो उसकी तकरीर का एक अंदाज़ है उससे वो कुछ अपने नंबर बढ़ा ले। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन अपोजिशन कितनी मुत्तहिद और मुत्तफिक है कल पता चल जाएगा। अब आपको बताएं कि पीटीआई फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हर सियासी जमात अपनी फंडिंग के जराए बताने की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक मामले को देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोई जमात ममनुआ फंडिंग का खुद नहीं बताती। तहरीक इंसाफ खुद को इल्जामात से पाक करे। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इस मामले पर कमीशन बनाने की दरखास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक मामले को देख सकता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई फंडिंग केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑडिट रिपोर्ट जमा होने के बाद किसी जमात की फंडिंग पर जांच पड़ताल नहीं कर सकता। ताहम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक हर जमात अपनी फंडिंग के जराए बताने की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक मामले को देख सकता है। बेंच के रुकन जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि कोई जमात ममनुआ फंडिंग का खुद नहीं बताती। तहरीक इंसाफ खुद को इल्जामात से पाक करे, क्यों न ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दें। अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये मामला भेजने के बजाय कमीशन बनाया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी अकाउंट्स की जांच का हक हासिल है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स को इंतजामी तौर पर बैरून मुल्क खर्च करने और गैर ममनुआ फंड्स पाकिस्तान भेजने का मौक़िफ़ दिया। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी हद तक ममनुआ फंडिंग ली गई। अनवर मंसूर ने कहा कि इमरान खान को ममनुआ फंड्स मिलने का इल्म नहीं था। अमेरिका में उनके एजेंट ने फंड्स लिए तो जिम्मेदार इमरान खान नहीं। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ फंड्स की तहकीकात करने की जरूरत है। न्यूज़ शो में आपसे मज़ीद अहम खबरें शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद और आपको दिखाएंगे इमरान खान ने अपनी तोपों का रुख आसिफ अली जरदारी की जानिब कर दिया और लाहौर में इंतखाबी दंगल की तैयारियां।
वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर वकला का दावा है कि अगर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी नाअहली के लिए ठोस ग्राउंड मौजूद है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन से ऐसे केसेस हैं जो उनकी वजारत उज़्मा पर तलवार की तरह लटक रहे हैं? लाहौर के कानूनी माहिरीन की राय पर मबनी तारिक खान की रिपोर्ट देखते हैं। मेरा चेयरमैन मुझे हुक्म दे, इट विल बी ये तो रेफरेंस बहुत मोटी थी ना, इट विल बी द मोस्ट सिंप्लीफाइड रेफरेंस पॉसिबल। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के लिए नामजदगी के बाद इनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस खोलने की बात हो रही है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ की तरफ से इनकी नामजदगी भी चैलेंज हो सकती है, क्योंकि अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ पार्टी के कायद ही नहीं रहे। आइन ने पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 17(2) और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के सेक्शन 3 और 5 में ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिख दिया गया। लिहाजा जो कुछ नवाज शरीफ ने किया है, उसने जो शाहिद खाकान अब्बासी को या शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। केस की नामजदगी गैर आईनी है। हुदैबिया केस इसके सामने आएगा, मॉडल टाउन की FIR इसके सामने आएगी। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सबसे मजबूत केस हुदैबिया पेपर्स मिल्स का है, जबकि सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत में तेजी लाई गई तो ये भी इनके इलेक्शन लड़ने में रुकावट बन सकता है। मामला अदालतों में जाते तो अदालतें बिल्कुल इनकी तकरीरी को रोक सकती हैं। हुदैबिया पेपर मिल का मामला है, इसके अलावा 14 इनोसेंट लोगों की मौत का मामला है जो सानहा मॉडल टाउन है, इस पर बिल्कुल नाअहल हो सकते हैं। रेफरेंस नैब के अंदर फाइल हो चुका हो तो मैं शहबाज शरीफ को भी नहीं देख रहा कि वो शायद इलेक्शन के लिए अपने नाकागजात नामजदगी मंजूर कराने के मराइल से आगे गुजर सके। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अब ये शहबाज शरीफ के कानूनी माहिरीन की टीम पर मुनहसर है कि वो ऐसे केसों का किस कामयाबी से दिफा कर सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दीगर मुकदमात के साथ नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी उनकी नाअहलियत की वजह बन सकती है। तारिक खान, आई न्यूज़, लाहौर। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे तारिक खान। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके हल्का NA 120 लाहौर ही की खाली नशस्त, जो इन दिनों सबकी नज़रों का मरकज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला वज़ीर आला पंजाब जैसे मजबूत उम्मीदवार से होगा, जबकि हल्के की खवातीन वोटर्स दोनों उम्मीदवारों के लिए क्या राय रखती हैं, इसी बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है हुमा भट्ट ने। हम ये रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे। हल्का NA 120 की नशिस्त खाली। नून लीग की तरफ से कुर्रा शहबाज शरीफ के नाम निकला, जबकि PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरी बार नामजद। नून लीग का गढ़ समझे जाने वाले इस हल्के की कुछ खवातीन वोटर्स की हमदर्दियां तो खातून उम्मीदवार के साथ हैं। कहती हैं इस बार जो भी मुंतखब हुआ 2018 में उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे को तो मौका दें, वही चले जाते हैं, वही आ जाते हैं। इंशाल्लाह पहले से भी ज्यादा वोट मिलेगा शहबाज शरीफ को। हम सब की दिल जान उसके लिए कुर्बान है। पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए थे और लेकिन वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन अब हम पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के इस हल्के के अबतर हालात पर खवातीन वोटर्स सख्त नाला हैं। किसी को टूटी फूटी सड़कें तंग करती हैं तो कोई आलूदा पानी के बायस सेहत के मसाइल से परेशान है। कहती हैं गुज़िश्ता अदवार में कामयाब होने वाले किसी भी उम्मीदवार ने हल्के की बेहतरी की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। ये रोड सही करनी चाहिए। जो बारिश और बरसात में आपने देखा है क्या बुरा हाल हो जाता है, स्पेशली इस एरिया का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो सबसे पहले तो ये काम उन्हें करवाना चाहिए। जब बारिश होती है तो उसमें भी मसला होता है, पानी जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उसमें कभी कभी स्मेल आती है, गाद वगैरह इस तरीके की चीज़ें ज़रूर आती हैं। 2013 में इसी हल्के से डॉक्टर यास्मीन राशिद 52,000 और मियां नवाज शरीफ को 91,000 वोट कास्ट हुए थे। NA 120 में जीत का हुमा तो न जाने किस उम्मीदवार के सर पे सजता है, लेकिन खवातीन कहती हैं कि साथ तो उसी का दिया जाएगा जो इस हल्के में बुनियादी जरूरियात को पूरा करेगा। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने इमरान खान को आज़ाद कश्मीर आकर एहतजाज करने का चैलेंज दे दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान आवारा जहन के मालिक हैं, उनका नया पाकिस्तान कबूल नहीं है। आज़ाद कश्मीर की क़ियादत पर इल्ज़ाम लगाने वाले भारत को खुश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा फारूक हैदर का कहना था कि PTI के जलसा में इमरान खान ने नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि वो आवारा ज़हन का मालिक शख्स है, रोल मॉडल नहीं हो सकता। पानामा एक सियासी मसला है, नाअहलियों का सिलसिला नहीं चलना चाहिए। ये भी नहीं चाहते कि इमरान खान भी नाअहल हों।
انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے نئے پاکستان کو نہیں مانتے. لوگ عمران خان کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. کیا ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں؟ تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ کے لیے خواجہ سراغ کو نامزد کیا ہے. کیا یہ رول ماڈل ہے؟ آپ نے کھلی چھٹی دی ہے اس کو. میں نے عمران خان کو نہ گالیاں نکالی، میں نے ان کو کہتا رہا عمران خان صاحب. راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا پاکستان میرا ملک ہے، میری پاکستان سے محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا. میں قائد اعظم کے پاکستان کا حامی ہوں. سارے کشمیر کو پاکستان اور سارے پاکستان کو کشمیر سمجھتا ہوں. میں نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے. میری بات کو سیاق و اسباب سے ہٹ کر پیش کیا گیا. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میری گردن اڑا دیں. یہ وزارت عظمیٰ جاتی ہے، کل جائے، ابھی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہ وہ دن چلے گئے جب آزاد کشمیر میں کمروں میں بیٹھ کر گردے بنائی اور گرائی جاتی تھی. وہ زمانہ چلا گیا، وہ وقت چلا بیت گیا ہوا. میں نے جو گزارش کی تھی، جو میں نے آج راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر نازک مسئلہ ہے، میڈیا بھی اس پر احتیاط سے کام لے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر الزام لگا کر بھارت کو خوش نہ کیا جائے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو یہ وضاحت دینا کیوں پڑی اور یہ قصہ شروع کب ہوا تھا، آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. یہ قصہ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے شروع ہوا جب وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر عمران خان پر تنقید کے دوران کشمیر کے کسی اور ملک سے الحاق کی بات کر گئے. کل اس نے کہا کہ میں علامہ اقبال کا پاکستان بنا رہا ہوں. یہ جو ان پر الزامات ہے یہی ہے پاکستان، اس کا قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا اس کا علامہ اقبال کا خواب. مجھے سوچنا پڑے گا ویسے کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ. اگر یہی ہے اس کا علامہ اقبال کا اور اس کا قائد اعظم کا پاکستان جو ہے. یوم تشکر کے جلسے کے دوران عمران خان نے اس پر کڑی تنقید کی. یہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے، یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جبکہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، بچارے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، سارا کشمیر کھڑا ہوا ہے، آزادی مانگ رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ یہاں ایک میں اس کے میرے لفظ نہیں ہیں اس گھٹیا آدمی کا نام لیتے ہوئے، آزاد کشمیر کے لوگوں تمہیں اس کے بعد مظاہرے کرنے چاہیے آدمی کے طرف. شیخ رشید بھی کافی گرجے برسے تھے. کشمیر کے چیف منسٹر، کشمیری تمہیں سی ایم ہاؤس سے نکال کر گلگت اور بلتستان کے چیف منسٹر تمہیں تمہارے چیف منسٹر ہاؤس سے نکال کر اتنی جوتیاں ماریں گے کہ وہ نشہ جو نواز شریف نے مودی کی خاطر تمہیں چڑھایا ہے وہ. اور اب بات کریں گے کپتان کی. عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب کر دیا ہے اور نیب کے مطابق آصف علی زرداری پر $1.5 بلین کے ناجائز اثاثے حاصل کرنے کے الزامات ہیں. تاہم آصف علی زرداری تقریباً تمام مقدمات میں بری ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آصف علی زرداری عمران خان پر بھاری پڑتے ہیں یا پھر ان کی اپنی باری آ گئی ہے. پاناما کیس میں نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد عمران خان نے اب سابق صدر آصف زرداری کا پیچھا کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. آصف زرداری آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آصف زرداری اس کے بعد تمہاری باری. آصف زرداری کے خلاف کرپشن، کمیشن، منشیات اسمگلنگ کے متعدد مقدمات قائم ہوئے. ان پر 3 سنگین ترین الزامات لگے جن میں میر مرتضی بھٹو کا قتل، سٹیل مل کے سابق چیئرمین سجاد حسین کا مرڈر، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نظام احمد کا قتل شامل ہے. سابق صدر پر منشیات کی اسمگلنگ کے مقدمات بھی قائم ہوئے. انہوں نے سوئس کمپنی، SGS کوٹیکنا، ARY گولڈ کمپنی سے سونے کی درآمد جیسے کیسز کا بھی سامنا کیا. زرداری صاحب پر ہیلی کاپٹرز، پالش ٹریکٹرز کی خریداری، فرانسیسی میراج طیاروں کی ڈیل میں کمیشن کھانے کے مقدمات قائم ہوئے. یہی نہیں، سابق صدر کے خلاف منی لانڈرنگ کے بھی کیسز بنے. برطانیہ میں راک ووڈ اسٹیٹ خریدنے، سوئس بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ اور اسپین میں آئل فار فوڈ سکینڈل ان کا پیچھا کرتے رہے. آصف علی زرداری کے خلاف کئی ہزار ایکڑ زرعی زمین اور سمندر پار 24 فرنٹ کمپنیاں بنانے کے الزامات لگے. 2007 کے NRO کے تحت ان کے خلاف تمام مقدمات ختم ہو گئے، لیکن 17 دسمبر 2009 کو سپریم کورٹ نے NRO کو غیر آئینی قرار دیا. تاہم آصف زرداری نے صدارتی استثناء لے لیا. صدارتی مدت ختم ہونے پر مقدمات دوبارہ کھلے، جس کے بعد وہ آمدن سے زائد اثاثے کے ایک مقدمے کے علاوہ تمام مقدمات میں بری ہوتے گئے. نیب نے بریت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان آصف زرداری کے خلاف کس کیس کا کھاتہ کھولتے ہیں.